कल्चरल पार्टी रो फॉरेन टूर ପାଇଁ ଭିସା ପାସପୋର୍ଟ ତ ସହଜରେ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ଭରସା ଦେଇ ପାରୁନି ମିଷ୍ଟର ମରି କାରଣ ସେଟା ଖୋଦ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ अंडर ता मु जाने मिस्टर जेरी तेबे कस्टम्स डिपार्टमेंट रे आपनकर जने अंतरंग बंधु खूब गोटे बड़ पोस्ट रे अछंती बोली खबर पाइली एटा कोन मिछ ये मिछ नुह हेले ये जने भिन्न प्रकार मनीष सचट पुण्य ପାଇଁ ତାର ନାମ ଅଛି मिस्टर जेरी देयर इज ए प्राइस टू एवरीथिंग सबु जिनिसर किछि ना किछि मूल्य रहिछ आ मोर जा धारणा सबु मनीषर किछि ना किछि दुर्बलता भी रहिछ आपनकर बंधु जनक दुर्बलता ठौरे बा आपनको दायित्व आ ताको पूरण करबा मो दायित्व क्लियर ओके ठीक अछि म चेष्टा करबी हाँ शुणु ये दीटा काम आप निर्विघ्न कर दे पारिबे तबे आसंता सप्ताह रे आपनकर स्विस बैंक अकाउंट रे आउ 10 नियुत डॉलर जमा है जीवो अरे ये कौन को मिस्टर मोरी ये ऑर्गेनाइजेशन कौन मोर नु और ता छडा स्विस अकाउंट रे मो नाम रे टंका जमा होची बोली जे मो ए काम करछि आपन सेमति भाबेनी मोर धर्म प्रति मध्य मोर किछि कर्तव्य रहिछि जो भली भाबरे बेले धर्मांध आम धर्मपीठ को ध्वंस कर देले ता मन केवेले लिबे असंभव अरे बीबी जी आपण आसंतु आसंतु ए आपण भीतर बसंतु मु साहब को डाकी दूची मोर किसी दरकार नहीं मते कहतु हठात अंजलिया काहे आपन स्मरण दे आसला अरे ये फेर गोटे कथा ये राती ये तिथि और मु तुम्हारा सहयोगर विरही साथी कविता बंद करंतु मते सीधा सड़क कहतु आपन को कोन दरकार मिस अंजलिया मैं न्याती गोटे गद्य पार्टी गलानी नियो ना अरे ठीक होइठा कर दियो नहीं नहीं प्लीज वाह ये हला ना कथा एथरा बिजनेस पर आसंतु कहतु मते कोन करिया को हबो आउ से बाबद रे केते पारिश्रमिक मिलिबो एया ना हां सही है मिस अंजलिया तुम्हें कौन केवल बिजनेस बुझ आ किसी बुझनी आ को अरे लव रोमांस पैशन आ मु आपन को बुझे आपन को पेशन की कामटा कोन कहतु ना आगे पारिश्रमिकटा कहि केते 1 लाख 1 लाख किंतु कामटा जटिल ता तो मु आपन को पारिश्रमिक कोन कर जानि करछि ये फोटो देखुछ यार को परिचय से फोटो पछरे अछि कस्टम्स ऑफिसर पार्ल हर्बर इसको शिपिंग कॉर्पोरेशन रो गटे जहाज रे हम किछि डॉल्स आसीबो आउ से डॉल्स भितरे ना ता भीतर कोन अछि से विषय मुंडो खाइबा तुम काम नु खाली कस्टम से जेमती चेकिंग न हुए सेतिकी देखिबा मो काम एक्जेक्टली सेति देखिबा तुम काम ठीक अछि काम आपन कर हे जिवो अरे अरे आपण उनको भीतर को चली आसलेनी चलंतु बाहर को चलंतु मु कवाटा बंद करबी कबाट बंद करू आमे आमे कौन से बाहर ठंडा खाइबू हाय अरे आपण कोन बसी गलेनी आपण को साहस तो किसी कम नहे उठंतु उठंतु कहूची ए निवारण जी मालिक ए बाबू को हम परिचय कहि दे मोर आपण को पहुंचे जानिबा दरकार नाही आपण मान चलले उठंतु ए सेमती कोन कथा करछ मारी भी गोटे जाबुड़ा जे 16टा तळकु गଳି पड़िबो आउ 100टा ऊपर को उड़ जिवो खोजिले पाइबनी बुझलु अरे ये तो अति जबरदस्तिया कथा आपण माने भलरे जिवे ना मु पुलिस डाकिबी ए जानो एटा कहा घर अरे ताकू हम परिचयटा दागो कह से तो जमा सुननी हम कोन करिबी ए सुन आमे बहुत दूर आछू एठ रहिबू आउ ये कथा भी आमे जानू
ये होची समीरन साहब को बंगला। ये जो भद्रलोक बसन देखु ना सी होती समीरन साहब को पिताजी मेजर MF जेरी साहब को पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। आउ मो परिचय देवी ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ए निबारण जी मालिक। तू कौन एठी गेस्ट पार्टी गलु कि? गेस्ट कौन? ये तो हम निज घर। तेबे निजे जाई की व्यवस्था करनु सिए कोन हम पई व्यवस्था करिवो? हौ रूम मिलगला फर्स्ट क्लास रूम और ता भितरे गाधुआ घर भी अच्छी। तू खाइबो? कौन मालिक? चप्पल? अरे नहीं नहीं चप्पल काई खाइबो? राति रे आउ किछि खाइबो कि? आमे परा स्टेशन रु खाइबा काम सारदी आछे। अजे तोर सेतिकी रे हबो ना राति जाको छटपट होतु। देखा जाऊ आजाद भाई दयार जदि किछि मिलला तो भल कथा नहले नाही चली जीवो। हेले मालिक आपण ए जनाना चप्पलटा को काहे के हाथ रे धरचंती? एरे जनाना चप्पल? हां जनाना चप्पल झियो माने पिनंती। जनाना चप्पल झियो माने पिनंती? आउ कोन पुओ माने पिनंती? जदि नुआ फैशन दिखि नाय 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 इनकी फैशन तो चल नहीं आज जाए। तो एटा एठी केमति आसे? कि आसिक छाड़ दी जाइए। कि आसीथिबो आउ छाड़ी दे की जाइथिबो? छाड़ी दे की खाली पादरे जाइथि? निबारण जी मालिक। तू गोटे बुद्धू से जाई नहीं अछि अच्छी डाक डाक से चाकर टुका उठा। मत डाकले मालिक? याको देखुछु? जी मां। काहर ये चप्पल जहार से घर भीतर अछि अछि ना नहीं? अच्छी मालिक। देखिबो जी सर। ता भीतरे तो साफ भी अछि अछि ना नहीं? अछंती। तू जा तो कमरे जा। निबारण जी मालिक मु सब सुनी। ए ए चुप चुप। मु सिना चुप हो जीवी हेले आपण कोन समस्त चुप कर दे परिबे? ई चाकर टका सब देखुची सब जानुची। तू ठीक कथा कहिछु एटा जमा भलो काम नुहे। समू हां हां ये दे पार्टी रे काई करचंती? आ कोन करबी? एते पार्टी कले कोन सब समाधान हो जीवो? तू कोन कहछु? आपण समूह हमको बाहागर फाइनल करिया पे आछचंती ना? हां 7टा फोटो आनिची जोटा पसंद करिवो करू। थाउ से सब रखी दो। रखी देबी। सीए पसंद करी सारिचंती ए चप्पल। करेक्ट 100% करेक्ट। अरे निबारण तू केडे बुद्धिया डाकिरे तो भीतर एते बुद्धि थिला बोली तो मु जानि नथरी। ए सुन सुन तू गोटे काम कर। की काम? तू जा से बेडरूम बाहर जगिथु ठीक द्वार मुहर पाखरे। एटा गोटे केमतिया कथा? ए ए जेमती कहछि सेमती कर ता न होले से जियो हमकु देखिबा खणी अन्य कोडे पळिबो। सुन ठीक द्वार पाखरे जगिथु से माने जेमती बाहरिबे से मानकु धरि किरी एठी आसीबो मु एठी बसछि। ठीक अछि जा। आउ जीवा दरकार नहीं मालिक से बाहर लेनी। डाक डाक एठी डाक। सोम बाबू एठी आस से झियो को भी नहीं आस। ଡାଡି ଆପଣ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ए झियो किए? हां हां
रो रो तुम ठिकना देकी जाओ तुम घर ठिकना कुह रो समू तू जा ए झील को घर छाड़ी आस ठीक अच्छे मरिक सब आसिले आम से विषय आलोचना करवा दारास तुम्हें एमती जिते बड़े से मो घर को आसबनी कारण मो आसन को देख मो आसन सहित तुम नाम को जोड़ी लोक अपप्रचार करते एम ऑर्गेनाइजेशन दुर्बल हो मो कथा जाने साहब हेले एई खबरटा पाइबा क्षणी मु आपन पाखक दौड़ी आसथिली ठीक अच्छे तुम्हें एबे आस मुझे अन्य काम व्यस्त अच्छी এটা জেরিসাম को बंगला ना मु जाने नहीं का बंगला जाने नी ভিতরে কি অছন্তি টিকে শুনিবে का खोजती এটা জেরিসাম को कोठी ना को जेरी सीनियर ना जूनियर का पाखरे आपण काम সিনিয়র মেজর জেরি মোর বন্ধু সে ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା आसतु एठी आसतु मेजर साहब मणि अग्र बाहरी जाइछंती एई फेरुथुवे हेई तो मेजर साहब आसलेनी हाय यू ओल्ड बॉय अरे केते बळे आसिलो এই তো সঙ্গে সঙ্গে निवारण জি স্যার सैल्यूट करछु अरे मेजर बामरा ज्योतिपुर आर्मी रो चित्ता बाघ ସାଲ୍ୟୁଟ ମେଜର ସାହେବ ସାହେବ ଆପଣ କଥା ସବୁବେଳେ ଗପନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଗପନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଗପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି चल ये ब्रेकफास्ट ओके। निवारण साहब। तू आजाद को कह ब्रेकफास्ट रेडी करिवो तू ताको टिके सहाय्य कर जा। ଠିକ ଅଛି चल आओ भाई बामरा आओ कौन खबर कह ଖବର ତ ବହୁତ ଅଛି ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଆଗ କହ ତ ପୁଅର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ସହରର ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଦାରାସ ରେମନ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ସବୁଠୁ ବଦମାସ କେମ୍ ଲିଡର अरे कौन तू कहଛୁ ଆରେ ହଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେଲା ସେ ଏଠୁ ବାହାରିଗଲା ଏ ସହରରେ ଆଜି ଯାଏ ଯେତେ କମ୍ୟୁନାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଦାରାସ ରେମନ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସେ ଆଜି ବାହାରିଛି ତାର ଏଠି କଣ କାମ ଥିଲା समूह को पचारिबा ନାଇଁ କାହାର କିଛି ପଚାର ଦରକାର ହେଲେ ତୁ ଯେ କହୁଛୁ ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ଆରେ ଛାଡ ନା ସେ କଥା ସେ କାହିଁକି ଏଠକୁ ଆସିଥିଲା ତାର ସୁନାର ମୁଁ ନେବି ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଆରେ ଏତେ ବଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପୋଷ୍ଟ ତ ପୁଅ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ବି ମୋ ମନକୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ବାମରା କୋଉ କଥା देख भाई तो पाखे तुम लुचेबार किसी ना कल राति मुझे तो आसिक पहुंचे आम समू अरे समीरन ହଁ ହଁ गोटे झील को लेकिन ता बेडरूम रे बसला ଆଚ୍ଛା ସେଇଠୁ ତ ମୁଡ ଅଫ୍ ତୁ ସାଲା ସେଇ ବୁଦ୍ଧୁକୁ ବୁଦ୍ଧୁ ରହିଗଲୁ किंतु किंतु सेमाने एमिति काम करिवे काहे क्यों जदी दिहे दिहे को भल पाइले ते बाई पड़बेनी काहे की के तुमको बाधा दोची ए जाति धर्मर पाचेरी तो आमे को दिन भांगी दी चालचे मु आजि काली का रे पुओ झियो को जमर बुझी परनी पामरा ଆରେ ତୁ ସିନା ତୋ ବାହାଘରରେ ଧର୍ମର ପାଚେରୀଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲୁ ଜେରି ହେଲେ ଏ ଯୁବପିଢି ଆଉ କୋଉ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ଏନିୱେ ସେ ଝିଅ ଟିକେ ता ना अंजलि का सारन काली गला बेलू को ता घर ठिकाना माइकी रखी आज मॉर्निंग वॉक बहाना रे जाइकी देखे तो यही नाम रे ठिकाना रे के नाहंती ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ झीटा मते जानी शुणी भूल ठिकाना देला ना मु निजे ठिकाना खोजबार भूल कली किछि बुझी पारि तामाने आपनकर डाडी एई पर्यंत हम ऑर्गेनाइजेशन भीतर शामिल ही नांती ना ताको सामिल करा संभव नु मिस्टर जेरी जे कौन से आंदोलन प्रथम निज परिवार ही आरंभ हुए आपण मते भूल बुझेन मिस्टर मरिक मो डाडी जणे भिन्न प्रकार मनिष
ମାନେ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଶପ୍ରୀତି ମାନେ ସାରା ଜୀବନଟା ଦେଶ ରକ୍ଷାରେ କଟେଇ ଦେଲେ ତ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଧର୍ମ ଆଉ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ। ଆପଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଆମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସାହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା, ଫଳ ଓଲଟା ହେଇପାରେ। ବରଂ ସେ ସବୁ ନ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ଆପଣ ଡାଡିଙ୍କ ପରି ପୁରୁଣା ଜମାନାର ମଣିଷଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝେଇ ନ ପାରିଲେ ଆମେ ବେଶୀ ବାଟ ଆଗେ ଯାଇପାରିବାନି। ଆପଣ ମତେ ମନା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ମରିକ ସାର୍ ଦାରାସରେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କି ଇଡିୟଟ ଲୋକଟା ଦିନ ଦି ପରେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ପେସେନ୍ସ ପ୍ଲିଜ। ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ଦରକାର ନଥିଲେ ସେ ଏଠିକି ଆସିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଡାକିଦିଅ। ଆପଣ କାହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମରିକ? ଦାରାସ ରମଣନ୍ଦନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କ୍ରିମିନାଲ, ତା ପଛରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଛାଇ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ମନା କରିଛି ଦାରାସ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବନି ବୋଲି। କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ସାର୍। ଡଲଫିନ୍ ଜାହାଜରେ ଆସୁଥିବା ମାଲ ସବୁ କଣ ହେଇଛି? କଷ୍ଟମ୍ସ ବାଲା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ନା, କଷ୍ଟମ୍ସ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଝାମେଲା ହେଇନି। ତେବେ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ପୁଲିସ ସେ ସବୁ ସିଜ୍ କରିନେଇଛି। ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରୁଛି? ପୋଲିସ କେମିତି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲା? ଏବେ କଣ କରାଯିବ ସାର୍? କେମିତି କାମ ହବ? ତମେ ଏତ ବ୍ୟସ୍ତ ନି ଦାରାସ। କାମ ଠିକ ହବ। ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏ ଗୋଟାଏ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ହାତ ଦେଇଛି? ଆରେ ଡନ୍ ବିଚ୍ ରେ ପ୍ରାୟ 5 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ମାଲ ଅନଲୋଡ ହେଇ ଗୋଟେ କ୍ରେଟରରେ ପୋତା ହେଇଛି। 5 ଟନ୍। ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇ ଦେଶର ସବୁ ନଗରୀକି ଧୂଳିସାତ କରିଦେ। ହେଲେ ଡର୍ମ ବିଚ୍ ତ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଏଠିକା କଥା କଣ ହବ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ରାଜଧାନୀ ସହରଟାକୁ ଆଗ। ଆଚ୍ଛା ଦାରାସ, ଏଠି ଜେରି ସାହେବଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରେ କେତେ ମାଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି? ସିଏ ତ ମୋଟେ 25 କିଲୋ ଭିତରେ ହବ। କଣ ହେଲା? 25 କିଲୋ ତମ ପାଇଁ କମେଇ ଯାଇଛି? ତୁମର କେତେ ଦରକାର? ମୋର ବହୁତ ଦରକାର, ବହୁତ। ହବ ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ହବ। ଏମିତି ଛାନିଆ ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା ଦାରାସ, ତୁମେ ଏବେ ଆସ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମରିକ ସାହେବ, ଆପଣ ଦୟାକରି ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ମିଷ୍ଟର ଜେରି? ଏମିତି ନର୍ଭସ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ୟୁ ଆଫ୍ରେଡ୍? ନା ମିଷ୍ଟର ମରିକ, ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ। ମୋର ଭୟ କାଳେ ଆମର ମିଶନ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତା। ମିଶନ ଆଦୌ ଫେଲ୍ ହେବନି ମିଷ୍ଟର ଜେରି। ଆପଣ ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ତାର ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ କି ବି କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ୟେସ୍। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ତା ନା ଅଞ୍ଜଳି ନୁହେଁ? ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ବୋଲି ତୁ ଭାଇ ପାରୁଛୁ? ତେବେ ସେ ଝିଅ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣେନି। ତେବେ ଜେରି, ମୋର ମନେ ହେଉଛି ତୋ ପୁଅ କୌଣସି ଏକ ଭୟଙ୍କର କାମରେ ହାତ ଦେଇଛି। ଭୟଙ୍କର କାମ? କଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଦେଖ, ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସକାଳେ ଦାରାସ ରେମନକୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପରଠୁ ମୋ ମନରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଜେରି, ସାବଧାନ। ବାମରା, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସମୁ ମୋ ପୁଅ, ସମୀରନ ଜେରି, ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଜର MF ଜେରି। ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୋର ଅନେଷ୍ଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଜେରି। ହେଲେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ। ସମୟ MF ଜେରି ଆଉ ସମୀରନ ଜେରି ଭିତରେ ପାଚେରୀଟିଏ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଛି। ୱି ଆର୍ ପାସିଂ ଥ୍ରୁ ଏ ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିରିୟଡ଼। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବନା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ଗୋଟାଏ ଭୂକମ୍ପ ପ୍ରବଣଗ୍ରସ୍ତ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଜେରି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁପ୍ତ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ମୁହଁ ଖୋଲି ଯାଇପାରେ। ତୋର ଇଙ୍ଗିତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ବାମରା, ହେଲେ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ନା 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 ନା, ସମୁ ସେମିତି କିଛି କରିବନି ମ। ତୁ ଜାଣିନୁ ବାମରା, ସମୁଟା ନିହାତି ସରଳ ପିଲାଟେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଶାସନ ବିଭାଗର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସି ତାର ଏତେଟା ସରଳ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୋର ମନେ ହଉଛି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ଟୋକା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଦିହେଁ ମିଶି ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଶରେ ପକେଇ ଆମ ତଳେ ବସନ୍ତି। ମେ ବି ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ଲାକମେଲିଂ।
ମୁଁ ସେ ଟୋକିକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମରା। ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଆଉ ପୋଲିସରେ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କଲେ ତୋରି ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେବ, ହଁ? କାରଣ ତୋ ପୁଅ ତା ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ବୋଲି ଦୁନିଆ ଜାଣିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଚୁପ ହେଇ ଏଠି ବସି ରହିବି? ଆଉ କଣ ହାଟରେ ଡେଉଁରା ପିଟିବୁ? ମୁଁ ସମକୁ ପଚାରିବି ସେ ଝିଅ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି, ତାକୁ ନେଇ ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଉ ତାର ଅସଲ ପରିଚୟ କଣ? ନା, ତୁ ସେମିତି କିଛି କରିବୁ ବରଂ ମତେ ଦିନେ କି ଦିନ ସମୟ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଘଟଣାଟା ବୁଝିବି। ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? କୋଉଠୁ ବୁଝିବୁ? ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ସଂସ୍ଥାର ମୁଁ ହେଉଛି ଡିରେକ୍ଟର। ମୋ ପାଖରେ 7 ଜଣ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲିଲେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୋ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଚୁପ୍ ରହିବୁ। ତୋ ପୁଅକୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବୁ। ଓକେ? ଠିକ ଅଛି, ତୋଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। ଓକେ। Jerry? Mr. Jerry? Jerry? ମୁଁ ଏଇଠି। ଘର କାହିଁକି ଅନ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କ୍ୱାର୍ଟ ବନ୍ଦ କର, ତାପରେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। କଣ ଏତିକିରେ ଡରିଗଲ? କାହିଁକି ମୁଁ ଗଳା ଚିପି ଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦୋଷ କଲି? ଚିପି ନାହିଁ ତ, ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ଦମ ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ। You are cruel, heartless. ଜଣେ ନାରୀ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଆପଣ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଛି ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ହଁ ହଁ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ରାତି ତ ଆହୁରି ବହୁତ ବାକି ଅଛି। ଆପଣ ମୋଠୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲିଆ, ତୁମର ଅଭିନୟ ଚାତୁରୀକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ କେଡେ ସହଜରେ ଆଖିର ଟେପଟାକୁ ଖୋଲି ଦଉଛ, ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦଉଛ। ହେଲେ ଏଇ କଳାଟା ସେ ବୁଢା ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରଖିଥାଅ। ଫର MF ଜେରି, ଯିଏ ତୁମକୁ ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଅଭିନୟ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଜେରି? ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତା ଥରେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ହଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଜଣେ ସରଳ ହୃଦୟ ଆତ୍ମୀୟ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ତୁ ନିଜ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମୋ ପ୍ରେମିକା ନା ମୋ ବାଗଦତ୍ତା? ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ବିଜନେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ହଁ, ତୁମେ ସେଇ ବିଜନେସ କଥା ହିଁ ମତେ ପଚାର, କାରଣ ତୁମ ସହିତ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବିଜନେସରେ। ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତୁମଠୁ କାମ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ତୁମର ଏଇ ସିନ୍ଥେଟିକ ଦେହଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରିମେମ୍ବର, ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ହୋର। ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ଆପଣ କଣ ଡାକିଥିଲେ ମତେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ? ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲିଆ, ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ହାଉ ମଚ୍? ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦଉଛି। କଣ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲନି? ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବୋଧେ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛି। এই যে ফটোরে 3 জনକୁ ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଲେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଡିଏସପି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଯୋଉ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ସୌରମ୍ୟା ମହିଳା ଜଣକ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ନୀତି ଦର୍ପଣ ଦେଖୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତା ନହେଲେ ସେବେଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛୁ? ଆପଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ କାମ କରିନି। ବିଶ୍ୱାସ? ପୁଣି ତୋ ଭଳି ନାଗରିକ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ମୋର ଅପରାଧ କଣ? ଅପରାଧ? ତୁମକୁ ବିଟ୍ରେ କରିନାଉ? କୋଉଠି ବିଟ୍ରେ କଲି କୁହନ୍ତୁ? ଡଲଫିନ୍ ଜାହାଜର ଯୋଉ ସବୁ ମାଲ ଆସିଥିଲା, ତା ସିଜ୍ ହେଲା କେମିତି? ପୋଲିସ କେମିତି ଜାଣିଲା? କଷ୍ଟମ୍ସରେ ଯେମିତି ଝାମଲା ନ ହୁଏ ସେତିକି ଦେଖିବା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ୱାହ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଆମେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ। ସେତିକି ପାଇ ମଧ୍ୟ ତୋ ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ହେଲା ନାହିଁ।
पुलिस पाखरु केते खाइछु मिस्टर जेरी आपण मते विश्वास करंतु न करंतु मोर सथरे किछि जाय आसेनी मते हत्या करिवे तो ता भी करतु हेले म आपन को सावधान को दुची मिस्टर जेरी आपण को ग्रुप रे थिबा सब लोकन को थरे परीक्षा करी देखंतु आपण को अति निकट रे थिबा कोनोसी लोक पुलिस रा स्पाई अछि आउ आपण जदि चाहिबे आपण को लक्ष्य तो आपण फेरस्त कर दिबे आपण को पई काम करिया म दरकार नै तुम्हें भल कर जान मिस अंजलिया ए रास्ता होची वन वे ट्रैफिक एटी फेरीवार बाट नहीं ठीक अच्छे तुम कथा को विश्वास करी मु तुमको आउ गोटे चांस देवी आउ से सफल हेले पुणी लक्ष्य मोर किंतु आपण को पई काम करिया स्पृहा नै पिलांक भली कथा कहने मिस अंजलिया तुम्हें जान से माने तुमको इमती सहज रे छाड़ देबेनी दे विल पंच सम बुलेट स्ट्रेट इनटू योर स्कल कौन काम है That's like a good card. Asa? देख एथिरे केते गुडे प्रश्न अछि आ ए सबर उत्तर मिलिबो डिफेंस डिपार्टमेंट रो सेक्रेटरी निकटरो सेक्रेटरी डोंट गेट नर्वस सेक्रेटरी को पाकु जाकु दरकार पड़िबोनी सेक्रेटरी को पीए पाखरु ही ए सब उत्तर मिली जिवो आउ से लोकर दुईटी बड़ा दुर्बलता अछि गुड वाइन आउ बैड ओमेन अंडरस्टैंड अरे मरित साहब एते सकाळ सकाळ अच्छा मिस्टर जेरी आपण काली भली गोटे गुरुत्वपूर्ण मीटिंग की कलेनी काई आपण जानती जो धर्मपीठ भितर आमर मीटिंग होतला पुलिस तापरे रेड करछि पुलिस तापरे रेड करछि आमर 50 जन टाणुआ कर्मी मध्ये अरेस्ट होई जाइछन्ती अच्छा धर्मपीठ भितर मीटिंग होवार प्रस्ताव आपण देथिले ना मैं कोन कहै पन चाहू दारास मिस्टर जेरी आमर तो सबु थोर आपण घरे सीक्रेट मीटिंग बसे आपण एथर काई मना कर देले मु आपन प्रथम कहिछि मिस्टर मरिक और डाडी तंग सर्वेंट थिला पर्यंत मो घरे मीटिंग हेई परिबोनी बोली सेवाना थिले तो कोन हला एबे देखंतु कोन अवस्था हला मु सेथ में आपण कहउथला मिस्टर जेरी आपण को डाडिंग को प्रथम रे ए विषय कन्विंस करा जिया उचित ओल्ड जनरेशन को छाड़ी आमे बेसी बाट आगे जाय परिबानी मो डाडी का अपन मन जान नांती बोली मु से सब की सुने चाहेनी प्रथम कथा आपण एठी मीटिंग करिया मना कले द्वितीय कथा धर्मपीठ भीतर मीटिंग होवार प्रस्ताव आपण हमकु देले तृतीय कथा आपण निजे से मीटिंग की गलेनी आउ चतुर्थ कथा सेठी मीटिंग होची बोली पुलिस केमती इन्फॉर्मेशन पाइला कोन अपन मन को मन रे धारणा सत कुंतु मिस्टर मरिक धारणा किसी नहीं मिस्टर जेरी आपण आपण को डाडी को आम ऑर्गेनाइजेशन भीतर को नहीं आसत सब ठीक है जिवो आ आम धारणा ही बदली जिवो आ ता नहले आपण मते अनुमति दियंतु मु तांको सहित कथाबार्ता करी ना आपण माने खाली कथावार्ता आलोचना और मीटिंग जानती आ किछि नहीं अब तुम्हें कौन चाहूच मु जहा चाहूची आज राति भीतर ही से काम आरंभ कर देवी मु आसुची बुझी पाले तो मिस्टर मरिक आज राति भितरे व्यस्त हवा दरकार नहीं खूब बेसरे किसी लोक किणवा दरकार पड़े टंकार व्यवस्था ही सारी जड़े लोक टंका धरी आसी एठी पहुंचे एठी पहुंचबो आपनकर व्यस्त हवार किसी दरकार नहीं असल रे से लोक होची जने डीफ एंड डाउन से आसीबो आ चुपचाप आपन को अटैच टे पढ़े दी चली There is speaking. Beirut Airport. All of them. Okay. I'll see to it. What's trouble, Mr. Jerry? 2 नंबर पोस्ट फोन आस्तिला बेरुट एयरपोर्ट रे हमर सांस्कृतिक दल धरा पड़ी जाइछंती धरा पड़ी जाइछंती हमर वाद्य यंत्र सब सीज हे जाइछि ता माने ता भीतर नारकोटिक्स ट्रक कथा पुलिस मध्ये केमति जानि पारछि मिस्टर मरिक my father daddy Mr. Marik Z.A. Marik one of our top leaders glad to meet you वेलकम मिस्टर मरी हौ आपण माने कथावार्ता होंतु मो भीतर को जाउछि
Mr. Jerry, I must talk to your father. नो नो मिस्टर मलिक ठीक ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଆଜି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ओके ମୁଁ ଆସୁଛି ओके ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲୁ? ପାଣି ଗରମ ହେଇ ସାରିଲାଣି ଗାଧେଇବେ ଆଉ କେତେବେଳେ? କାଲି ରାତିରେ ତୁ କୋଉଠି ଅପେରା ଦେଖୁଥିଲୁ? ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ। ଆଜାଦ ଜି ସାର୍। ଅପେରାରେ କି ବହି ଚାଲିଥିଲା? ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ହଁ? ଡୋଲି ସାହେବ। କାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କଥା କହିପାରନି? ତାହେଲେ ଯାହା କହୁଛ ଟିକେ ବୁଝେଇକିରି କୁହ। ନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆଜାଦ ଆଜାଦ କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ଟିକେ ଇଆଡକୁ ଆ। କଣ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ବିଚିତ୍ର ଯୋଉ ଜୁଟିଛି ସେ ମତେ ବୁଝୁନି କି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝୁନି। ଆରେ କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଏ ଏ ଏ ଏ ଏ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତେବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଜେରି ସାହେବଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ତ? ହଁ ହଁ? ତମେ ତ ବେଶ ଶୁଣି ପାରୁଛ। ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଶୁଣିଥିଲି ତମେ ମୁକ ଆଉ ବଧିର। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିପାର। ହଉ ଭଲ ହେଲା। କଣ ଏଇ ଆଟାଚିଟା ଜେରି ସାହେବଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଆସିଛ ତ? ଜେରି ସାହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସେଇଟା ଏଠି ରଖିଦେଇ ଯାଇପାର। ତମ ଖୁସି। ହେଲେ ଏତେ ଗୁଡା ଟଙ୍କା ନେଇ କୁଆଡେ ବୁଲିବ? ଟଙ୍କା? କି ଟଙ୍କା? এই ଆଟାଚିଟା ଖାଲି ନୋଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି? ସେ ତ ଆଟାଚିଟା ଏଠି ଖୋଲିନି। ମୁଁ ସେମିତି ଜାଣିପାରେନି ବାରଣ ଭାଇ। ଆରେ ଯେମିତି ଭୂତ କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲି। गुड इवनिंग अरे लीडर साहेब आसନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ଯାଏ ଫେରିନି ଅଫିସରୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମୀରଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନି ଆପଣ ପାଖରେ ମୋର କାମ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ କାମ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗୋଟାଏ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ବସ ବସ କୁହନ୍ତୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ମୋଠୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ এই ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଆମର ଗୁରୁଜନ। এই ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି। ମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି এই ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପରଠାରୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରି ଗଢି ତୋଳିପାରେ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଣ କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ? ଏ କଥା କେହି କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା କଥା ମତେ ତ ଜଣାନି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହଉଛି? କଣ ହଉଛି? ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନେ ଏଇ ଦେଶର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛୁ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ମରି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆସିଛି ମେଜର ସାହେବ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ମୋର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଜର ସାହେବ? ଆପଣ ଆମ ଗୁରୁଜନ ସ୍ଥାନୀୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ମରି ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ସ ସେନ୍ସ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ଏଠି ପାଦ ଦେବା ପରଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାହାରିପାରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ବି ସେଇ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଟେଲ୍ ମି ଫ୍ରାଙ୍କ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଆପଣ ଇଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମେଜର ସାହେବ?
ଆପଣ ମୋର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ମତେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଜର ସାହେବ, ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟାଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ମତବାଦୀଙ୍କର ଅଛି। ଆମର ଅପରାଧଟା କ'ଣ? ଅପରାଧ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବଳରେ ମାରାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ଠୁଳ କରିବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ। ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଜରିଆରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଏଇ ଦେଶଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଅପଚେଷ୍ଟା ଅପରାଧ ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ମରି। ମେଜର ବାମରା ଆଉ ତାର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଖବର ବି ତାହେଲେ ଆପଣ ରଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ବାମରା ଭଳି ଗୋଟାଏ ବିଧର୍ମୀର ପରାମର୍ଶ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପୁଅକୁ ଥରେ ପଚାରିଲେନି କାହିଁକି? କଣ ହେଲା? ବାମରା ଜଣେ ବିଧର୍ମୀ? ଆଉ କ'ଣ? ମିଷ୍ଟର ମୋରି, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଧାରଣା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାମରା ଆଉ ମୋର ଧର୍ମ ହଉଛି ଏଇ ଦେଶଭକ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା। ଦେଶ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ମେଜର ସାହେବ? ଯୋଉ ଦେଶରେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ। ଏଠି ଆପଣ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଆନ୍ତି? ତେବେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ମିଷ୍ଟର ମୋରି? ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼? ଆପଣ ସାରା ଜୀବନ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଟେଇଲେ ମେଜର ସାହେବ, କ୍ୟାମ୍ପରେ। এই দেশের আমମାନଙ୍କର অবস্থা কেমিতি ଅଛି তা ଆପଣ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେନି। ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କମ୍ବୋ ଉପତ୍ୟକାରେ କ'ଣ ହଉଛି ତାର କିଛି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ସେଠି ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କେମିତି ଆତଙ୍କରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ବଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଅଯଥାରେ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୁଡାକୁ ଗୁପ୍ତଚର ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଧରି ନେଇ କେମିତି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ସେସବୁର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ମିଷ୍ଟର ମୋରି, ଆପଣ କଣ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ମେଜର ସାହେବ, କମ୍ବୋ ଉପତ୍ୟକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିପୁର ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟତମ ଶ୍ରଦ୍ଧା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବରଂ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ହେଲେ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଆଧିପତ୍ୟ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। But you must know, Mr. Gori. You must know. এই দেশটা ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ତଥା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ। এই ଜ୍ୟୋତିପୁର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାତୃଭୂମି, ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ନୁହେଁ। ହଜାରେ ଧର୍ମପୀଠ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ ମିଷ୍ଟର ମୋରି, ତା ବଦଳରେ 10,000 ଗଢ଼ି ଦେଇହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିପୁର ଆପଣ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରିବେନି ମିଷ୍ଟର ମୋରି। ନେବାର ସମୁ, ଏ ଲିଡର ସାହେବଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ବିଦା କର, ମୋର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମିଷ୍ଟର ମରିକ, ମୋ ଡାଡି ଟୁ ହେଲ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ଡାଡି। ସେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଜଣେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମେଜର ବାମରା ଆଉ ତାର ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାକୁ ସେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ମେଜର ବାମରାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି। ନାଉ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୁର ଫାଦର ମେଜର M.F. ଜେରି। ମିଷ୍ଟର ମରିକ, but he is my father. ୱେଲ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। I am giving you one more chance, Mr. Jerry. Just one more chance. ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। Inform me if anything comes out. କଣ ତୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସମୁ? କଣ ତୁ କରୁଛୁ? ଆପଣ ମେଜର ବାମରାକୁ ଆମ ବିଷୟରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ହଁ କହିଥିଲି। କାହିଁ କହିଲେ? ଆପଣ ମତେ ନ ପଚାରି କାହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ? ତତେ ପଚାରିବି? ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀକୁ ପଚାରିବି ସେ କାହିଁକି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛି? ଏଇଟା ମୋ ଦେଶ ନୁହଁ। ବିଧର୍ମୀ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ଦେଶ ଜ୍ୟୋତିପୁର ମୋ ଦେଶ ହେଇପାରେ ନା। ତେବେ କୋଉଟା ତୁମର ଦେଶ ମିଷ୍ଟର ଜେରି? ଏଇ ଦେଶରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ଜଣେ ଧର୍ମାନ୍ଧ ଶୈତାନ ଅନ୍ଧାରୀଗଡ଼ ବୋଲି ଯୋଉ କଳା ରାଜ୍ୟଟିଏ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତୁମର ଦେଶ? ଦେଖ ଡାଡି, ତମେ ସବୁ ବୁଝିବି ଯଦି ଅବୁଝା ରୁହ, ତେବେ ମୁଁ ନାଚା। ତୁମକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ଶକ୍ତି ମୋର ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏଠି ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
କେମିତି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଅଥଚ ତୁମେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଣ ମଣିଷର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ପୁଅ? ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୋର ଆଉ କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ପରିଚୟ ଏଠି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଡାଡି। ଆମକୁ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜରିଆ ହିଁ ଚିହ୍ନା ଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗନ୍ଧ ଆମ ଦେହରୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ସମୁ, ଜ୍ୟୋତିପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭୁଲ ଡାଡି, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ହିପୋକ୍ରେସି। ସତ ହଉଛି ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମର୍ଜି ଉପରେ ଏ ଦେଶର ଶାସନ ଚାଲେ ଆଉ ବିଚାର ବି ଚାଲେ। ନା, ଏଇଟା ତୋର ଏକତରଫା ଯୁକ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ବହୁମତ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ଏଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା, ଯେମିତି ତମର ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାହିଁ ସେ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛ? ତାର କାରଣ ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ର କଳା ଅନ୍ଧାର ସବୁ ତମ ଦେହ ଆଉ ମନରେ ମିଶି ହୋଇଯାଇଛି। ସମ ମାଇ ଡିୟର ସମ, ତୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିଛୁ। ତାର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନା ତୁ। ସବୁ ଧର୍ମ ଆଉ ମତବାଦ ଉପରେ ମଣିଷ ଯେ ବଡ ଏକଥାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅସ୍ୱୀକାର କରନା। ପୃଥିବୀ ଆଜି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢେଇଛି। ଅଶିକ୍ଷା, ଅନାହାର ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ମୋ ବିଚାରରେ ତମର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେଇଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ। ଡାଡି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ପ୍ଲିଜ ଡାଡି, ଆପଣ ମତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଦଳ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ଫୋନ କଲ୍ ବୋଧେ ମରିକ ସାହେବ କରିଥିଲା। ମରିକ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଡାଡି। ସେ ବାମରା ତାଙ୍କ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର 2 ଜଣ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଘରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ଉଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତୁ ଏ କଥା ଏଡ଼େ ସହଜରେ କହିପାରୁଛୁ ସମୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଡାଡି, ଆପଣ ଦୟାକରି ସେ ଘରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିବେନି। ସେମାନେ ମୋ ଡାଡି ବୋଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି। ଏଇ କିଏ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମା? ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି? ପ୍ଲିଜ ଡାଡି। କଣ ହେଲା ଦାରାସ? ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ କୁଆଡେ ଉଭା ନେଇଯାଇଛି। ଉଭା ନେଇଯାଇଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। 25 କିଲୋ ଜିନିଷ କେମିତି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା ଜେରି ସାହେବ? ଆଉ କଣ ଘଟେ ନାହିଁ? ମାତ୍ର 3 କିଲୋ ସେଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଲୋକଟି ବୋଧେ ଦାରାସ ରେମନ। ଡାଡି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ ପଠାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଆଉ ନିବାରଣ ସେ କାର୍ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ ଡାଡି। हेलो ମୁଁ ଏକ୍ସଆଇ କହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେରି କରନ୍ତୁ। ମେଜର ସାହେବଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଠିକଣା ପଠାଇଛି ସେଇ ଜାଗା ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିଯିବେ। ହଁ ଯେ ବାକି 3 କିଲୋ ଆଡେକ୍ସ କୋର୍ଟ ସାଇଡ୍ କରାହେଇଛି, ତାର ପତା ଲଗାନ୍ତୁ। ହଁ, ଦାରାଷ୍ଟ ସବୁ ଖବର ମିଳିଯିବ। ହଉ, ମୁଁ ରହିଲି। ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସାଲା ପୁଲିସର କୁତ୍ତା ଅଛୁ। ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲେ ସମୀରନ ସାହେବ। ବହୁତ ଡେରିରେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କଣ? ବଗିଚା ଭିତରେ ପୋତା ହେଇଥିବା 25 କିଲୋ ଯାକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ କଣ ହେଲା? ଏଇ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛି? କୋଉଠି? କୁହନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ପ୍ରଥମ ଗୁଳିଟା କାହା ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି? ମିସ୍ ଆଞ୍ଜେଲିଆ, ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି। ଇଏ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସବୁ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର ଜେରି, ମୁଁ ଜଣେ ଏଜେଣ୍ଟ। ହଁ ମିଷ୍ଟର ସମୀରନ, ସେ ମୋ ଏଜେଣ୍ଟ। ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ? ଓ, ମୋତେ ଦେଖି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ ସମୀରନ, ଯେ ମୁଁ କେମିତି ମୋରି କୋଉଠି ରକ୍ଷା ପାଇଲି ବୋଲି ନା? ସମୁ ବାବୁ,
ମୋର ସେ ମରିକ୍ସା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳ ବଳ ସବୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏଥର ତୁମେ ସୁନା ପିଲାଟି କରି ବାଟକୁ ଫେରି ଆସ। ଆଜାଦ ଆଉ ଚାହିଁଛ କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଅ। ନିବାରଣ ନିବାରଣ ଯିବା ବଡ଼ାଜି ଏରୋଜେନରେ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା? ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ। ବୋମା? ଆଜାଦ ଆଜାଦ ସମୀରନ ମିଷ୍ଟର ସମୀରନ ଜେରି ଏଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଅଞ୍ଜଲା ମିସ୍ ଅଞ୍ଜଲା ମୁଁ ଏଇଠି। ଆରେ କିଏ? କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ମୋ ହାତରୁ କିଏ ପିସ୍ତଲଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲା। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ନିବାରଣ ନିବାରଣ ଅଞ୍ଜଲା ଅଞ୍ଜଲା କଣ ହେଲା? ବାବାଜୀ ୟାକୁ ତ କିଏ ଗୁଳି କରିଦେଇଛି। ଅଞ୍ଜଲା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲିକପ୍ଟର ଅଛି। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଅଞ୍ଜଲା ଦିଦି ଅଞ୍ଜଲା ନିବାରଣ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ ନହେଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଯିବ। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। जेरी साहब ତୁମେ କିଏ? हाँ हाँ पिस्तल काढंतु नहीं मु आपन निज लोक ये सुटकेस देखि को आपन किछि जानि पन्नांती ତୁମେ ତେବେ सही लोक आगुरु थोरे आसीतिली हेले आपन नथिले ମରିକ ସାହେବ କହୁଥିଲେ ତୁମେ କଥା କହିପାରନି ଡେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାମ୍। अन्य समय हेतिले मु डेफ आउट डाम रो अभिनय कर पाथंती साहब हेले एबे तो सब अंधार केरी साहब କହିଲା ଜରାଜ प्लेन ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏୟାରପୋର୍ଟ କୁ ପୋଲିସ ଘେରି ରଖିଛି। ଆମ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ସୁଟକେସ୍ ଏଇଠି ରଖ, ବାହାରକୁ ଯା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ସାହବ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ନ ହେଇଥିଲେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଦେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜା କ୍ରସ୍ ସେପଟକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଘର ରକ୍ଷା ପାଇନି। ସବ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମତୀତକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତୁମେ ଏଠି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର 3 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟକୁ ଯାଅ। ମୋ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରି ସିଧା ଆଣି ମୋ ଛାତ ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରା। ତୁମେ ଜାଣ ମରିକ ସାହେବ ପୋଲିସ ହାତ ଧରା ପଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାହବ? ପୋଲିସ ସାହେବ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି? ହଁ ତୁ ଆ ଭିତରେ ଥିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ବି ଥିଲୁ। ଆଞ୍ଜେଲିଆକୁ ଗୁଳି କରି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିନୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ତୋତେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ସାବଧାନ ପକେଟ ଆଡ଼କୁ ହାତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି, ନହେଲେ 6ଟା ଯାକ ଗୁଳି ତ ଖପୁରି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି, ବୁଝିଲୁ? ତୋର କौन ସାହସ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। ହଁ ତୁ ଜାଣ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ତୋ ଚାକରି ଖାତାରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକେଇଦେବି। ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ରଖ, ନହେଲେ ତ ଜୀବନ ଖାତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଜାଦ ଏ ଯୋଉ ଏଟାଚି ଦେଖୁଛୁ ଏଥିରେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇ ରହିଛି। ତୁ ସାରା ଜୀବନ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି କେବେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିନୁ। देख बोली देख ମୁଁ ତତେ ସାରା ଏଟାଚିଟା ଦେଇଦେବି। ବାହାଦୁର ବାପର ବାହାଦୁର ବେଟା ସମୀରନ ଜେରି ଇଏ କଣ କରୁଛ? ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପଳେଇ ଯାଉଛ? डैडी କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯିବ ସମୀରନ? ଏ ସହରର ଅଧେ କୋଠାବାଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରି 10,000 ନିରୀହ ମଣିଷଙ୍କର ହତ୍ୟାର ବୋଝ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡେ ପଳେଇ? डैडी ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କାନ ଡେରି ଶୁଣ, ମୁମୂର୍ଷ ମଣିଷର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କେମିତି ଭାସି ଆସୁଛି। କାହିଁ ଗଲା ତୁମ ମଣିଷ କନ୍ୟା ସମୀରନ? କାହିଁ ଗଲା ତୁମ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ମତେ ମାଫ କରିଦିଅ ଡାଡି। ଆଜାଦ জি মেজর ସାହେବ ତମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ସମୀରନ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। କିନ୍ତୁ ମେଜର ସାହେବ କଣ ପୁଅ ବୋଲି କାଳେ ଛାଡିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛ?
ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବୁନି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାହାର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। तो जीवन अल्प मात्र केतोटी मुहूर्त बाकी अच्छी पु शेष मुहूर्त थे ईश्वर को मन पक देश मातृकार बंधन पदेगा तो मुहर से शुणिले मो प्राण शीतल डैडी अपन जेमिति कहिबे मो भूल पे मु सेमिति प्रायश्चित करिया पे प्रस्तुत अछि डैडी। सब पापर कौन प्रायश्चित थाए एमती भी तो किसी पाप अच्छी जार प्रायश्चित विधान पंडित माने रखना डैडी मु आपनकर पुओ डैडी मु आपनकर एकमात्र संतान आम धर्म सबुठ बड़ धर्मीय आचरण कौन जानू समझ डैडी राग सेक्रिफाइस जड़े बाप केमी ईश्वर के उद्देश्य ता पुओ को भी बलि पकड़ जाने डैडी आ देशर परंपरा कौन जान ये बापर आदेश रे पुओ मातृहत्या कर साबत मां को देइथिबा बापर अन्याय शर्त पूरण पई पुओ ये 14 वर्ष बन रे बाप को खुशी करिया पई पुओ ये आजीवन ब्रह्मचारी रही गई ये सब कौन सी निर्दिष्ट धर्म परंपरा नहीं पुओ ये माटीर जातीय चरित्र जहाँ तू निजर कर डैडी मते माफ कर दे डैडी। क्यों धर्म क्यों संप्रदाय तू देशद्रोही साजिलु पुओ तो धर्म रे कौन एक लेखा देइछि जे जो माठी तू जन्म नेबु जार अन्न जल रे तू शरीर पुष्ट करिबु तारी सहित विश्वासघातकता करिबु ना डैडी एक कथा कौन से धर्म रे लेखा जाय नहीं नहीं सर नहीं निज को दम शिक्षा सभ्यता और संस्कार रे अनुपम समीरण जेरी जीवन और मृत्यु को समान भाव रे ग्रहण करे डैडी समान भाव रे ग्रहण करे मृत्यु एक महत्तर जीवन पाई पहाच किए समीरण मृत्यु एक महत्तर जीवन पाई गोटे पहाच मृत्यु को केवल भीरु माने ही भय करंती मृत्यु को केवल भीरु माने ही भय करंती तेणु हे ईश्वर मते साहसी कर मते श्रद्धालु कर मते सत्यनिष्ठ कर मते सत्यशील कर हे ईश्वर मते दानी कर दयालु कर त्यागी कर निष्काम कर हे ईश्वर मते परिशुद्ध कर मते परितृप्त कर मते परिपूर्ण कर मां जननी जन्मभूमि मां जननी जन्मभूमि मो जन्मे जन्मे जेमिति तोर चरण वंदना मो जन्मे जन्मे तोर चरण वंदना करिबार सुजोग पाए मां वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जरी तू ये कौन कलु मु तो कही ना बामरा मो वंशर के ही देशद्रोहर अपराधर विचार काठगड़ा छिड़ा हम जदि छिड़ा हम
ତେବେ ନରହତ୍ୟାର ଅପରାଧ ବିଚାର